discuss Java beans, right? So these are going to be the thing that we are supposed to discuss with Java beans. See, theory Java bean ની એટલે આપણે discuss કરીએ છીએ because just after this આપણે EJBs જોવાના છે. So ત્યારે maybe આપણે જ્યારે discuss કરતા હશે ત્યારે maybe there is a question in our mind કે what was Java bean and what is EJB. તો હજી થોડુંક ટેકનિકલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ એનો કોન્સેપ્ટ જો આપણે વધારે ખ્યાલ આવી જાય ને then it would be easier to understand the EJB. એટલા માટે ફટાફટ એક નાનું આપણું ડિસ્કશન છે આપણે જોઈ લઈએ. See, it is the introduction, the Java bean. Okay, let me have the pen for you. Is a Java class, right? Java bean is a Java class that should follow this 4 rules. 4 rules जो follow करे then it is going to be a bean. It should have a no argument or zero argument constructor, which is also known as the default constructor. It should be serializable. It means you are supposed to implement an interface called serializable, and it should provide methods to get and set the values of the properties. એટલે જેટલા બી members તમે ક્લાસમાં declare કરશો, for that you need to provide getters and setters. Then it will become a Java bean. જો this one આ જે portion છે it is a regular Java class. You know it very well. In core Java આપણે classes Java બનાવતા હતા કે class હોય then you have the list of members, the methods as well as the constructors. Then it is known as the regular Java class. Now how this bean class is differing from this regular Java class? The bean class je hoy, it is a public class. These are a few characteristics that a bean class should have. A public no-arg constructor and may have accessor methods. જે હમણાં મેં કીધું એમ getters and setters જે આવે છે એ, and may have the registration, right? Registration very rarely આપણે એમાં કંઈ use કર્યું છે એટલે જવા દો ને આને ignore કરી. And the designated methods means extra methods બી એની સાથે હોઈ શકે છે. We are going to check this. So આપણે એક મેથડ બનાવી હતી બી ખરા to validate the values of our private members. So these are going to be the methods. So this is the class which is I means Java no class જ છે but આટલી જો characteristic આવી જાય then it will become a Java bean. Now why use a Java bean, right? Means what are the cases in which we should use it? It is a reusable software component. Means let's say આપણે કોઈ e-commerce ની વેબસાઇટ લઈ લઈ તો એક વખત કોઈ આઇટમ ને આપણે સેલ કરવી છે તો આઇટમની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ maybe we are the developer. તો આઇટમની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ મીન્સ એક કંપની માટે જે રહેતી હશે એ જ બીજી કંપની માટે રહેતી હશે. મીન્સ we are going to define such a component કે એ મલ્ટિપલ પ્રોજેક્ટ્સમાં બી આપણે યુઝ કરી શકીએ. આપણો એક ડોમેન એવી રીતે રેડી થઈ જાય મીન્સ આપણી આખી જે બી ક્લાસની આખી હાયરાર્કી જે છે અથવા ક્લાસનો ગ્રુપ એવી રીતે જો રેડી થઈ જાય તો એને આપણે રિયુઝેબલ બની જાય તો એને મલ્ટિપલ પ્રોજેક્ટ્સમાં બી ઓર ઇવન ઇન ધ સેમ પ્રોજેક્ટ મલ્ટિપલ લોકેશન્સ તમે એને યુઝ કરી શકો. It encapsulates many objects into one object, right? એવું ઘણી વાર થશે. સી આપણે એક ઓબ્જેક્ટ બીન જોયું હતું એની અંદર ઘણા બધા મેમ્બર્સ આપણે ડિક્લેર કર્યા હતા. નોટ ઓનલી દેટ તમે એની અંદર બીજા કોઈ ક્લાસના મેમ્બર્સ બી ડિક્લેર કરી શકો છો. સો એક બીન ઓબ્જેક્ટ છે આપણે જોયું હતું કે એક ક્લાસ એટલે કે એક JSP પેજમાંથી બીજા JSP પેજમાં or maybe from one servlet to another servlet it can be easily transportable. So we can access these objects from multiple places. છે મીન્સ બનાવ્યો એક જગ્યાએ લાઈક આપણે JSP bean tag યુઝ કરતા હતા તો એની વેલ્યુઝ આપણે એક JSP પેજમાં યુઝ કરી હતી એટલે કે સેટ કરી હતી અને એની વેલ્યુઝ છે બીજા પેજમાં આપણે એને ગેટ કરતા હતા એક સ્કોપ જેવું આપણે કંઈક બનાવતા હતા. And it's very easy to have means very easy to maintain, right?
ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, આખું સેપરેટ જશે ને કારણ કે એને ડીબગ કરવું હોય, ઇટ્સ વેરી ટુ ડીબગ એન્ડ મેન્ટેનન્સ. સો જે આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક જે જોઈ હતી ઇન ટર્મ્સ ઓફ જો રિટર્ન અહીંયા આપેલી છે. The distinguish of Java Bean from other Java regular classes. It should provide default, no constructor હમણાં જ આપણે જોયું. It should be serializable and implement the serializable interface, means એક implement કરે એને. It may have number of getters and setters, read and write property તમારા private member માટે તમારે બનાવવાની. It is a name attribute, જે નામ એટલે કે જે આપણે getter setter બનાવતા હતા ને એની વાત છે. It is a name attribute which can be accessed by the user of the object, means આ જાવા કોઈ બી એક જાવા બીનનો આપણે ક્લાસ બનાવ્યો હોય એના ઓબ્જેક્ટ્સ જે છે એ પ્રોપર્ટીઝને એક્સેસ કરી શકાય. The attributes can be of any Java data type or class type, as I just said. એક બીનની અંદર આપણે તો જનરલી શું કરતા હતા, ઇન્ટીજર લેતા હતા, એક સ્ટ્રિંગ લેતા હતા, એક ફ્લોટ લેતા હતા, બટ ઇટ્સ નોટ ઓલવેઝ નેસેસરી. રાઈટ, લેટ્સ સે તમારા પાસે એક સ્ટુડન્ટનું એક બીન છે. હવે સ્ટુડન્ટના બીનની અંદર જ એક મેમ્બર મીન્સ એક પ્રાઇવેટ મેમ્બર તમે એવો લખેલો છે કે એજ્યુકેશનલ ડિટેલ. હવે એજ્યુકેશનલ ડિટેલ જે છે ઇટ ઇઝ એન અગેન અનધર બીન, મીન્સ એક બીનની અંદર બીજું બીન બી તમે યુઝ કરી શકો. ઇટ મે બી રીડ રાઇટ, રીડ ઓનલી ઓર રાઇટ ઓનલી. મેં ત્યારે બી કીધું હતું કે તમે પ્રોપર્ટી કઈ બનાવો છો એના ઉપરથી એ પ્રોપર્ટી જે છે મીન્સ કોઈ એક મેમ્બર જે છે એ કેવો બનશે. લેટ્સ સે તમે ખાલી સેટર મેથડ બનાવો તો તમે ખાલી વેલ્યુ સેટ જ કરી શકો તો એ રાઇટ ઓનલી પ્રોપર્ટી બને. હવે તમે કોઈ સેટર નહીં બનાવતા, બરાબર, કોઈ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ સેટ કરી દીધી છે એને ખાલી રીડ જ કરવી છે તો તમે એની ગેટર મેથડ્સ જ બનાવશો તો તમે સેટર્સ નહીં આપો તો એ રીડ ઓનલી બને. અને રીડ એન્ડ રાઇટ, ગેટર્સ એન્ડ સેટર્સ બંને આપી દો તો રીડ બી કરી શકો એન્ડ રાઇટ બી કરી શકો. સો ધીસ ઇઝ જાવા બીન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. યસ, વેરી રેરલી આમાંથી એકાદ એટલે કે પહેલું જે સિંગલ છે એનાથી વધારે આપણે કોઈ યુઝ કરીએ છીએ. The property types following are the types of bean properties, right? bean ની અંદર આપણે જે properties બનાવી હતી ને એટલે કે getters and setters બનાવ્યા હતા એ આટલા ટાઈપના હોઈ શકે છે, right? Most of the times this is the one which will be helpful for us. પહેલું આવે છે simple છે, it has a single value, right? It can only represent a single independent value. તમે જ્યારે આમાં સેટ કરો ત્યારે એ વેલ્યુ એની અંદર સેટ થઈ જાય, as simple as that. मीन्स આપણે જે કરતા હતા એ. Then we have the indexed properties. Such bean properties a range of value instead of a single value. Means એક નહીં એક કરતાં વધારે જે છે it can accept values. Like multiple arguments આપણે methods બનાવીએ એની અંદર multiple arguments જો આપણે બનાવવું હોય તો 3 ડોટ જેવું આપણે મૂકતા હતા. So there will be an array of values or list of values. એવું જો કંઈક કરવું હોય તો કરી શકો. It would be something like that, index. Then we have bound, right? It means there may be a connection of this property with someone else. A change to this property result in a notification being sent to some other bean. Means આમાં કંઈક તમે modification કરો, it is such a property which is a reflection or a notification to the another bean. Means એક bean ની અંદર જો બીજું bean use કરતા હો ને તો obvious વસ્તુ છે એમાં કંઈ તમે સેટ કરશો તો એ બીજાને અફેક્ટ કરતું હશે. સો ઇટ ઇઝ અ બાઉન્ડ પ્રોપર્ટી. દેન વી હેવ ધી કન્સ્ટ્રેઇન્ટ, મીન્સ અમુક રૂલ્સ તમે બનાવી નાખ્યા હોય. હિયર એ ચેન્જ ટુ ધી પ્રોપર્ટી રિઝલ્ટ ઇન અ વેલિડેશન, રાઈટ? મીન્સ તમે અમુક રૂલ્સ બનાવ્યા છે બાય અનધર બીન. જો અહીંયા શું કરતું હતું, બીજું બીન જે છે એને એક નોટિફિકેશન મળતું હતું. અહીંયા તમે એક પ્રોપર્ટી બનાવેલું છે એનું કન્સ્ટ્રેન્ટ છે બીજું બીન છે નક્કી કરે છે કે આમાં ડેટા છે આ જ રીતે આવવા જોઈએ. Means the other bean may reject the change if it's not an appropriate value. Like you are doing in Oracle માં તમે constraints બનાવતા હતા કે let's say gender value જે છે it should be male or female. એનાથી means M or F તમે prefix use કર્યા છે એનાથી જો કાંઈ બીજી વેલ્યુ હોય તો we are not going to accept it. So it is a constraint, it is a protocol. તો તમે ટેબલ લેવલે આઈ થિંક બનાવેલા હોય જ્યારે એમાં ઇન્સર્શન કરતા હો તમે યુઝિંગ ઇન્સર્ટ ઇનટુ ક્વેરી તો જો પ્રોપર વેલ્યુ તમે પાસ ન કરો તો કન્સ્ટ્રેન્ટ છે રેસ થાય
અને પૂરેપૂરી જે રો જે છે એ ટેબલની અંદર ઇન્સર્ટ ન થાય. So these are your property types. Moving ahead, simple property. As I just said કે most of the times આપણે જે છે simple property સાથે જ કામ કરેલું છે અને maybe કરવાનું બી હશે. Are accessed through means this properties are accessed through two methods. આ બે રીતે access થાય using it is a combination of two methods, right? The get and the set property name. If the property name is first name, right, your method name would be the get first name. Means તમારા private member નું નામ જે છે એ first name છે, means it is your variable of string type. તો એની જે read property જે હોય તમે આ રીતે બનાવો, એની આગળ get prefix મૂકી દેવાનું. And it's suggestible કે Pascal notation જે કહેવાય ને કે every word નો જે first letter છે it should be capital. તો get first name તમે એ રીતે એને બનાવી શકો. Same will be there for the set. Property name again આપણા પાસે first name જ છે, એની right property બનાવી છે, તો set first name. અહીંયા actually અહીંયા આવે જે arguments આવે, right? જો આ get methods છે એને accessors બોલે, and this જે છે this method is also called as mutators, right? Means it is going to change the value of your member in the bean. Yes, it is the example. It's a very good example here. Here we have a class called employee. Check this one. जो class છે public છે. It is our first characteristic. Then it must implement this interface, right? એટલે આ આપણી બીજી characteristic જે છે એને follow કરાય છે. Then જો કેટલા members છે આપણે count કરીએ. This is number 1 and 2. 2 members છે, આ બંને members છે જો private છે. These are private members. And finally એક default constructor આવી ગયું ને. Yes, the default constructor. 3 કે 4 જે બી એના rules છે આપણે બનાવી નાખ્યા, અને પછી તો એની getters and setters method બનાવેલી છે. જો set id set કરતા હો તો obvious છે id આવે, this dot id equal to id, અને get માં તો ખાલી return જ કરે. બટ જો return type કઈ હોય, id ની અહીંયા જે હોય તે, right? It should be equal to this one. એ જ રીતના set name કરતા હો તો અહીંયા બી again આ parameter ની type કઈ હોય તો જે આ બીજા member ની હોય એ. And the same will be there for the string. છે જો string ની આ આવી ગયા. So this is your bean class, right? હવે જો એને next માં use કેમ કરવું એ આપણે જોઈએ. See આપણે એક પેકેજ બનાવ્યું, જો રેગ્યુલર જાવા એપ્લિકેશન છે, રાઈટ? સિમ્પલ પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરવો અને પબ્લિક ક્લાસ ટેસ્ટ આ ધ સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન. પછી જો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે, પ્રીવિયસલી જે આપણી જે બીન જે બનાવ્યો છે એનું નામ જે હતું એમ્પ્લોય હતું, એ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ બીન નેમ, રાઈટ? આપણે ઓબ્જેક્ટનું નામ જે છે એ રાખ્યું છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ એમ્પ્લોય. નાઉ સેટિંગ ધી વેલ્યુઝ. જો મેં અહીંયા એક વેલ્યુ છે એ સ્કીપ કરી નાખી, અદરવાઇઝ હું એમ બી લખી શકું ને કે e dot set id. તો id વેલ્યુ જે છે એની અંદર સેટ થાય, લેટ્સ સે 101. તો ધીસ ઇઝ ધી id. આપણે એને અહીંયા રાખીએ તો આ પહેલી વેલ્યુ થઈ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ વેલ્યુ. અને પછી ગેટરથી ખાલી નામ જે છે પ્રિન્ટ કર્યું છે. હવે જે ઇન્ડેક્સ પ્રોપર્ટીને જે મેં વાત કરીને બધાનું અહીંયા થોડુંક ડિટેલિંગ આપ્યું. જો 1 by 1 it can be ordered as a multiple values, and they can be ordered as a collection of values within a single name. As I just said, it is like an array. So it's defined as an array of properties of or the object that support a range of values, and it allows accessor to specify element of a property to read or write. સી આમાં ક્યાંય આપણે અંદર બહુ ડેપ્થમાં નથી જવાનું, એટલે બહુ ડિટેલિંગ એનું નથી લેતો. બાઉન્ડ પ્રોપર્ટીઝ, બીન જે છે બીજા બીનને અફેક્ટ કરતું હોય. ઇટ જનરેટ્સ અ પ્રોપર્ટી ચેન્જ ઇવેન્ટ when its value changes by notifying the listener. આપણે જો યાદ હોય ને તો ઇવેન્ટ ડેલિગેશન મોડલ ફોર્થ સેમેસ્ટરમાં આવતું. એટલે આ પ્રોપર્ટીમાં ચેન્જ કરો તો એને રિલેટેડ કોઈક લિસનર હોય એને એક એકનોલેજમેન્ટ મળે કે હાલો ભાઈ there is a modification with this.
તો એ રીતે યુઝ થાય. ખાલી એક કોન્સેપ્ટ મગજમાં રાખજો ને કે બાઉન્ડ પ્રોપર્ટીઝ બી હોઈ શકે. And finally, the constraint way. When any change to that property can be rejected, right? Here the bean keep tracks and the set of veto listeners. જેટલા બી listeners ને એના પાસે list હોય. When a constraint property is about to change, the listener gets the notification about the change. આ એને રિલેટેડ જ છે. મીન્સ સી પ્રિવિયસલી શું થાય, બાઉન્ડ પ્રોપર્ટીમાં એક લિસનર છે અને એક્નોલેજમેન્ટ મળે, અને આ કેસમાં જો એ એક્નોલેજમેન્ટમાં એની વેલ્યુ જ્યારે ચેન્જ થતી હશે, એમાં કોઈ જો રૂલ આપેલા હશે, કોઈ સ્પેસિફિકેશન આપેલા હશે કે આ જ વેલ્યુ એક્સેપ્ટ કરવી, તો એ કરશે, અધરવાઇઝ એને રિજેક્ટ કરીને કોઈ પ્રોપર મેસેજ આવી જશે. The last topic, like a last means it is about to complete now. The bean methods આવે. મીન્સ આપણી ગેટર્સ એન્ડ સેટર્સ સિવાયની કોઈ બી મેથડ હોય ને જાવા બીન મેથડ્સ કહેવાય. એની પબ્લિક મેથડ, રાઈટ? કોઈ બી પબ્લિક મેથડ તમે બનાવો, દેટ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ અ પ્રોપર્ટી. આપણા ગેટર સેટર સિવાયની જે મેથડ છે એ બધી જાવા બીનની મેથડ છે. Property definition is a method, right? When use a bean in the context of builder tool aware like NetBeans, you can use bean method as a part of your application. એટલે પ્રેક્ટિકલની વાત કરે છે. For example, a button press event can be called off on beans method, right? તમારે કોઈ implicitly listeners means કોઈ બટનની ઇવેન્ટ છે મને implicitly કોલ કરાવી હોય, તો એના માટે કોઈ એક મેથડ બનાવીને તમે એને કોલ કરાવી શકો. આ સી પ્રેક્ટિકલની વાત છે. એટલે આપણે એવું બધું ભૂલી જાય, સિમ્પલ વિચારીએ આપણે ખાલી કે કોઈ બી રેગ્યુલર મેથડ, એટલે કે કોઈ પ્રોપર્ટી માટે નથી, ગેટર એન્ડ સેટર સિવાયની કોઈ મેથડ છે, it is a Java bean method. So this is the bean.